السلام علیکم. خالد مصطفیٰ کا سلام اور ادب قبول کیجیے. میں اپنے پروگرام ناظرہ کے ساتھ کینیڈا سے حاضر خدمت ہوں. آج کے پروگرام میں 3 ٹاپک ہیں میرے پاس. نمبر 1، عمران خان کی رہائی متوقع ہو سکتی ہے یا نہیں ہو سکتی. آج ہے ان کی ہیئرنگ. ایک اس پر ڈسکس کریں گے مودی جی کا بیان. انہوں نے کہا ہم پاکستان کے اندر گھس کے ان کو ماریں گے، اس پہ ڈسکس کریں گے. اور تیسرا فائٹ، یعنی اس کی پوزیشن ہے کیا. اور چوتھی ایک خبر اسرائیلی نیوز پیپر میں چھپی ہے جس کے تحت جو ہے نا ٹرمپ ناراض ہو گئے ہیں نیتن یاہو سے، اور وہ عنقریب جو ہے نا وہ اس کو جو ہے نا فلسطین کو ایز اے انڈیپینڈنٹ اسٹیٹ ریکگنائز کرنے والے ہیں. ان تمام چیزوں پر ہم ڈسکس کریں گے. ہمارے پروگرام کے ساتھ جڑے رہیے گا. تو سب سے پہلے عمران خان کی خبر لیتے ہیں کہ عمران خان کی جو آج ہیئرنگ ہے کورٹ کے اندر بیل پہ رہا ہونے کی، کیا وہ کامیاب ہو سکتی ہے یا نہیں ہو سکتی. دیکھیے، جہاں تک مجھے نظر آ رہا ہے، 4C میں کر رہا ہوں اپنی چھٹی حص کے حساب سے، وہ یہ ہے کہ باتیں تمام طے ہو چکی ہیں. ان کو بھی یہ سمجھایا گیا ہے کہ بھائی اب فائدہ کوئی نہیں ہے آپ کا لڑنے کا حکومت سے یا اس سے کیا ہوتا ہے فورسز سے. آپ چپ چاپ سرنڈر کر دیں. یہ کہتے رہیں گے کہ بھائی میں نے سرنڈر نہیں کیا، لیکن اصل میں جو ان کے بچوں نے کہا نا، بچوں کا بھی بیان آیا نا جو انٹرویو جو ہے، تو انہوں نے کہا کہ ہم ٹرمپ سے ریکویسٹ کریں گے، چاچا ٹرمپ سے. تو ظاہر ہے ٹرمپ تو یہ کہے گا کہ بھائی ٹھیک ہے اس کو رہا کر دو، لیکن یہ ہمارے بزنس کے اندر کوئی بات نہ کرے، ہمیں کرنے دے بزنس. لوگ خوش ہیں، لوگوں کو کوئی پرواہ نہیں ہے. تو جہاں تک میرا سوچ ہے نا کہ اگر جو اس نے پنگا نہیں کیا نا عمران خان نے، اب کیونکہ بہت کر چکے ہیں، یہ بہت زیادہ مطلب بگاڑ چکے اپنے کیس کو. کوئی نہیں چاہتا کہ ان کو خدا نہ کرے کوئی کیپٹل پنشمنٹ ہو، لیکن بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں جو خود گھس جاتے ہیں اس میں. تو حالانکہ ان کو کتنے چانسز ملے، لیکن یہ ہر چیز کو الٹا سمجھتے ہیں، ہر چیز کو الٹا سمجھتے ہیں. یہ عجیب انسان ہے. تو اب اس پہ پہنچ گیا ہے کہ دیکھیں اس کی بہن نے بھی نہیں فیور کیا مطلب پاکستان کا، کس قدر بری بات ہے، اور اب وہ فیور کر رہی ہے. تو اس سے جو انڈیکیشنز ہیں نا، انڈیکیٹرز جو کہلاتے ہیں، وہ یہ ہیں کہ بھائی میرا اپنا خیال یہ ہے کہ شاید کنڈیشنل وہ رہا ہو جائے پیرول پہ. اب اس کنڈیشن پر کہ اگر اس نے دوبارہ کوئی بھی تقریر کی، غیر ضرور بے شک پاکستان میں رہے یا باہر رہے ملک سے، لیکن اگر وہ پاکستان میں رہتا ہے تو کسی باہر بھی تقریر نہیں کرے گا سیاست پہ، بس پھر رہا ہو سکتا ہے. یہ ہو سکتا ہے کہ آج رہا ہو جائے اگر اس کی دماغ صحیح ہو گئے تو. اب دوسرا میں آپ کو بتاؤں کہ کیا لڑائی ہوگی دوبارہ. یہ ویسے چانسز تو بہت ہیں اس کے. جس طرح مودی نے دھمکی دی ہے نا کہ ہم تمہیں اندر گھس کے ماریں گے، تو واقعی میں حیران ہو گیا اس کی لینگویج سن کر. ہم تو ہمیں محبت کرنے والے، ہم تو انڈیا سے بھی، اچھا ہندوؤں سے بھی، سکھوں سے بھی محبت کرتے ہیں، لیکن یہ تو اتنی نفرت کرتا ہے ہم سب سے کہ بھائی اندر گھس کے. مجھے آج تک میں نے کبھی کسی صدر یا پرائم منسٹر کے منہ سے اس قسم کی لینگویج نہیں سنی. یہ تو بدماش کہتے ہیں اس قسم کے کہ ہاں میں تمہارے اندر جا کے ماروں کے آؤں گا، اور ایسے مار کے بھی آتے ہیں، پھر پٹتے بھی ہیں، مرتے بھی ہیں. تو اس کی جو بڑکیاں ہیں نا وہ زیادہ دیر چلیں گی نہیں، یہ میں آپ کو بتا دوں. تو بے شک یہ کرتا رہے، کیونکہ اب دنیا چینج ہو رہی ہے. دنیا میں آگے چل کے بتاؤں گا آپ کو کہ وہاں اسرائیل کا جو بڑا زبردست ٹرمپ نے، ہم تو سمجھ رہے تھے کہ ٹرمپ نہیں کرے گا مسلمانوں کے لیے، لیکن اس نے تو حیرت انگیز طور پہ کام کر دیا. اس لیے کہ جب اس نے کمپرومائز کروا دیا تھا نا اس کا نیتن یاہو کا فلسطینیوں سے، تو پھر جو توڑا نا معاہدہ، تو وہ اس نے توڑا اسرائیلی وزیر اعظم نے. تو اسے ٹرمپ ناراض ہوگا، اس نے دوبارہ نہیں کہا اس کو کہ کرو یہ. اب وہ پہنچا عرب، سعودی عرب. سعودی عرب نے بڑا پیسہ بھی دیا، بہت فیسلٹیز بھی دیں. قطر نے ایک جہاز بھی دیا، بڑا کمفرٹیبل جہاز بھی دیا ٹرمپ کو. ٹرمپ نے پہلے ایکسیپٹ نہیں کرا تھا، اب ایکسیپٹ کر لیا. جتنے بھی ہیں نا عرب ملک انکلوڈنگ مصر اور جناب جارڈن، سارے مل کے اب اس کے پیش ہو گئے کہ بھائی انہوں نے کہا بھائی ٹھیک ہے، ہم جو ہے نا تم اسرائیل کو قبول کر لو، ہم تمہارا فلسطینی اسٹیٹ انڈیپینڈنٹ بنوا دیتے ہیں. اللہ اللہ خیر صلی اللہ. تو اب دوسری طرف جا رہی، اور ہم تو بزنس کریں گے سارے، تو بزنس مین ہی ہے. تو یہ اچھی بات ہے کہ اگر ہمارا فلسطین ایک انڈیپینڈنٹ ملک بن جاتا ہے تو ہمارا پرانا خواب بھی پورا ہو جائے گا اور لڑائی جھگڑا بھی ختم ہو جائے گا. اب رہا یعنی کہ پاکستان کے ساتھ تعلقات کس قسم کے ہوں گے.
पाकिस्तान के ताल्लुकात देखिए, अगर ये तिजारत करता है ना मोदी के साथ, तो इंडिया के ऊपर बैन लग सकती है, उसके ऊपर क्या होता है कस्टम टैरिफ जो लगा रहा है, तो इंडिया को नुकसान होगा, पाकिस्तान को नहीं होगा। पाकिस्तान तो बेचारा वैसे गरीब मुल्क है। लेकिन अगर ट्रंप खुश हो गया ना उससे, मतलब इंडिया से नाराज़ हो गया, पाकिस्तान से खुश हो गया, तो सारी तिजारत पाकिस्तान आ जाएगी और आपका मुल्क बहुत खुशहाल हो जाएगा। अच्छा, एक बात मैं और बता दूं, मैं भूल गया कि अरबों ने ये भी रिक्वेस्ट की थी, क्या की थी, खुद उसने ऑफ़र की है, क्या होता है अपना इसने क्या होता है ट्रंप ने, कि मैं टैरिफ नहीं लगाऊंगा जितने मुसलमान मुल्क हैं अरबों पे, मुसलमान पे नहीं अरबों पे टैरिफ नहीं लगाऊंगा। अच्छा, एक खबर उड़ी हुई है, लेकिन मैं उसकी अथेंटिसिटी नहीं कह सकता कि भाई वो सही है या नहीं है, लेकिन मीडिया में उड़ी हुई है और हो सकता है ये बात बिल्कुल सही हो। वो इमरान खान के मुतालिक ये सुना है, क्योंकि जो देखें ये खबरें इस किस्म की आती हैं कि जो जेल के बाहर होते हैं ना मुलाजमीन, जो सिक्योरिटी गार्ड्स होते हैं, वो अपने छोटे छोटे सिगरेट के लिए बता देते हैं कि हाँ ये, वहाँ उनको कराने की आवाज़ आती हैं, कराने की किसी के, यानी कोई ज़ख़म इतना ज़्यादा है कि वो कराने, अब ये पता नहीं अंदर ज़ाहिर इमरान खान ही है। तो भाई देखिए, एक बात मैं आपको बता दूं, हो सकता ना हो, लेकिन मैं बता दूं, जेल के अंदर जो है ना कोई अच्छा सलूक तो होता नहीं। भुट्टो साहब का मुझे याद है कि उनकी लाइट खोल देते थे, बहुत बड़ा बल्ब, पता नहीं 1000 वाट का है कितना, ताकि वो सो ना सकें। अब वो तो बड़ा डैशिंग आदमी था ना, लेकिन इनके साथ भी ये, जब जेल में चला जाता है ना तो एक आम आदमी होता है, मुजरिम होता है एक्चुअली। तो भाई अब देखते हैं कि क्या चांसेस होते हैं। चांसेस तो हैं कि भाई ये रहा भी हो जाए। अगर ये रहा हो जाते हैं तो फिर ठीक है, ये बिज़नेस सही हो जाएगा, हुकूमत वक्त जो है वो ताकतवर हो जाएगी और पाकिस्तान के अंदर खुशहाली आ जाएगी और झगड़े टंटे ख़त्म हो जाएंगे। और ये तो खुद ही जो बैठे हैं यूट्यूबर वाले, इनको भी चांसेस बहुत मिल जाएंगे पैसा कमाने के, वो भी खुशहाल हो जाएंगे। तो बेहतर तो यही है कि अब भाई देखो झगड़े बहुत हो चुके हैं। अब अगर वो ट्रंप एक मुसलमानों के लिए फेवर कर रहा है, फ़लस्तीन में भी और पाकिस्तान में भी, ये दो ही झगड़े हैं पूरे, यानी कि पूरी दुनिया के अंदर। अगर ये सही हो गए ना तो समझ लीजिए सारी चीज़ सही हो जाएंगी। तो दुआ कीजिए कि अल्लाह ताला हम सबको हिफ्ज़ मान में रखे और हर चीज़ मतलब झगड़े से ना हो। लेकिन एक बात मैं आपका आखिर में 1 मिनट आपका ज़रूर लूँगा कि आप ये मत समझिएगा ट्रंप से, ट्रंप कह रहा हूँ, ये मोदी से आप ये ना समझिएगा कि वो कोई नरमी कर देगा, क्योंकि मैं उसका लहजा देख चुका हूँ। ये तो लोग तो ऐसे ही कह रहे थे कि जी काँप रहा है, भाई गुस्से में भी काँपता है और क्या होता है उसकी राशा भी कराता है, वो राशा भी है उसके हाथों में, वो काँपा वाप नहीं रहा था। उसका जो लहजा था ना, वो आज मैंने गौर से देखा तो बहुत सख्त लहजा था। तो छुप के वार करने वालों में से है वो, जैसे कि मतलब जैसे देखिए पाकिस्तानी, मैं अभी सोच रहा था कि क्यों हमारे जहनों के अंदर लड़ाई आ गई। ये आपने सोचा कभी इंडिया पाकिस्तान के लोगों में क्यों लड़ाई आई जहन के अंदर, कि अगर हम जैसे अभी लड़ाई हुई तो सारी कौम एक तरफ हो गई और फौज का साथ दिया, क्यों हो गई? देखिए 47 में जो घाव लगे हैं ना दोनों साइडों पे, मैं ये नहीं कहता कि मुसलमानों को लगे, मुसलमान भी बहुत पीटे हैं और हिंदू भी बहुत पीटे हैं और सिख भी बहुत पीटे हैं, उनकी लड़कियाँ बर्बाद हुई, किस किस के, ये तो कोई बताता थोड़ी है। मुझे एक लाहौर के अंदर एक, खैर बताने वाली नहीं है लेकिन बहरहाल मैं चलो बता देता हूँ, बस के अंदर एक आदमी मिला कि साहब ये 47 के अंदर तो हमारी बेटी को उठा के ले गए थे भंगी, इंडिया के अंदर। कहने लगा वो फिर पता चल गया था कहाँ है, तो फिर उसके 8 बच्चे हो गए, उसी से उसने शादी कर ली भंगी से। तो कहने लगा मैं गया था पिछले साल, तो मैंने कब चल, तो उसने कहा मैं क्या जाऊँगी, वो हिंदू बन गई। मेरा कहने का मकसद ये जिस पे बीतती है ना वही बता सकता है। तो खुदारा अब देखो ज़िंदगी थोड़ी रह गई है हम सब की, मतलब वैसे भी ज़िंदगी जो थोड़ी है वैसे, तो क्या अच्छा ना हो कि हम, वैसे मैं मानता हूँ कि पाकिस्तान पुरअमन मुल्क है और ये जो मोदी है ना, मोदी वो है ज़रा बदतमीज़ टाइप का, तो लेकिन ये है कि दूसरी अगर जमातें आती हैं तो वो बड़े अच्छे लोग हैं। तो अल्लाह करे कि हम सब मिल के चलें और इस खत्ते को इतना ताकतवर बना दें कि जैसे हम जाते हैं बाहर कनाडा अमेरिका में तो वहाँ से लोग आएँ इंडिया पाकिस्तान। अल्लाह आपको अल्लाह की निगरानी में रहें, हिफाजत से रहें, खुश रहें और अल्लाह से नेक तमन्नाएँ करते रहें, हम सब मिल कर रहें। अपना ख्याल रखिएगा। अगर प्रोग्राम पसंद आ जाए तो लाइक करना ना भूलिएगा। खुदा हाफिज़।